नमस्कार दर्शक बंधु, जय जगन्नाथ। प्रवीर ग्रीन फ्रेंड्स ओडिशा यूट्यूब चैनल तथा फेसबुक पेज रु स्वागत करुछि मु प्रवीर। आपण माने जदि मो चैनल नुआ ताहले मो चैनल को प्रथमे सब्सक्राइब करंतु, लाइक करंतु, शेयर करंतु। आउ जदि फेसबुक माध्यम रे देखुथांती ताहले मो पेज को फॉलो करंतु। आशा करे आपण माने समस्ते भलरे थिबे, मु भी बहुत भलरे अछि। आज आपण मानक पय नै आसीछि केमिति आम आख पाखर थिबा गछर पत्र को नेकरी सहज उपाय कीटनाशक प्रस्तुत करबा। जो कीटनाशक आमे विभिन्न गछरे आमे प्रयोग कर परिबा, पनिपरिबा गछ, फल फूल गछरे। प्रथमे मु नेछि बेगुनिया पत्र, अरख पत्र, निम्ब पत्र और कनियार फूल पत्र। ए पत्र आमे अति सहजरे आम आख पाख बाड़ी बगीचार पाई परिबा। आउ ए पत्र को नेकरी आमे केमती अति सहजरे कीटनाशक प्रस्तुत करबा। ए कीटनाशक बहुत पावरफुल बा हाई पावर युक्त कीटनाशक। आउ ए कीटनाशक द्वारा गछरे कौनसी रोग पोक बा कीटनाशक कीट पतंगर जो आक्रमण बा संक्रमण होची ता केबे भी हबनी। ए कीटनाशक प्रयोग करबा द्वारा हमर कौनसी बिना मूल्य रे आमे केमती कीटनाशक तैयारी कर परिबा सेटा आमे देखौची। ए मु नेछि चारोटी पत्र नहीं, गोटे बेगुनिया पत्र नहीं, अरख पत्र नहीं, निम पत्र नहीं, आउ कनियारी फूल पत्र नहीं। आपन तो मोटामोटी सब पत्र जानी। आम उपकूल अंचल बेगुनिया पत्र जो कहली, ये बेगुनिया पत्र को आमर मुग बिरी रे लोक माने सब मिसेक रखती स्टोरेज कर घरे पोक न लगे। आम जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा अंचल रे सब बेगुनिया पत्र बोली कहते। देखो ये चारोटी पत्र को मुझे केमती सब डाल देहर अलगा कर देछि। सब चारोटी जाक पत्र को मुझे डाल अलगा कर गोटे जगार केमती मुझे सब रखी। देखो सब अलग अलग कर समान परिमाण रे मुझे ये पत्र चारोटी की प्रथम तो बेगुनिया पत्र, निम पत्र, अरख पत्र और कनियार पत्र, ये चारोटी पत्र को समान समान परिमाण नहीं। पत्र को केमिति आमे आज कीटनाशक प्रस्तुत करबा कि भली उपाय करबा सेटा देखौची। आपण वीडियोटी शेष जाए देखंतु। शेष जाए देखले आपण निश्चय बुझी पारे। आपण जदि मो चैनल को सब्सक्राइब करले नांती ताहले प्रथम सब्सक्राइब करबा अनुरोध। देखंतु मु प्रथमे गोटे जगह नहीं जो किसी पानी नहीं आ पानी की गरम करी। प्रथमे देखो मोटे सिल्वर कुंड नहीं आको चुली रे बसई ताको मु गरम करू। गरम पानी रे पकेवा, गरम पानी टिके ताती आसले पानी ये पत्र सबको मिसई देवा, से पानी में पकई देवा। यही पानी की मु मिसई देली, पानी रे मु पत्र गुड़ा सब मिसई देली। जो चारोटी पत्र मु डाल ठार अलगा कर रखदेली, मु मिसई देली। यही पत्र को आमे अध घंटा आपको पानी रे भल भाव फुटेवा जमती पत्र रस सब पानी रे मिसीज सीझीगला पर से सब जतिक पत्र रस सब पानी रे मिसीज गोटे काठी साहाय्य आमे ताको एमती गोड़ाइबा। ये बहुत माने भल कीटनाशक जाको गछरे आमे व्यवहार करि परिबा। विभिन्न पनीपरिबा, फूल फल, मुग बिरी धान जेकोसी फसल पनीपरिबार आमे आको व्यवहार करि परिबा। देखो आस्ते आस्ते पानी केमती गरम होगा लगे ना,
ପତ୍ର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସିଝିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ମଝିରେ ମଝିରେ ଆମେ ତାକୁ ପାଣି ଗରମ ହେବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପତ୍ରକୁ ସବୁ ଘାଣ୍ଟିବାକୁ ଲାଗିବା, ଯେମିତି ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମିଶିଯିବ ପାଣିରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ୟାକୁ ଆମେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ନା, ୟାକୁ ଗରମ ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ଆମେ ଗଛରେ ଦେବାନି, ୟାକୁ ଥଣ୍ଡା କରିକିରି ଆମେ ତାକୁ ଦେବା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସବୁ ସିଝିଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ କାଢ଼ି ଦେଲି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ମୋଟାମୋଟି ଅଧା ଭାବେ ସିଝିଗଲାଣି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ୟାକୁ ସିଝିଲା ପରେ ଆମେ ୟାକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ଗୋଟେ ଖଡ଼ିକା ସାହାଯ୍ୟରେ ୟାକୁ ଗୋଳେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବାମ୍ଫ ବାହାରୁଛି। ଗରମ ବାମ୍ଫରେ ଗୋଟେ କଡ଼ା ଯୁକ୍ତ ଗୋଟେ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି, ଯେମିତି ନିମ୍ବର ବାସ୍ନା ଆଉ ଅରଖ ପତ୍ରର ବାସ୍ନା, ସବୁ ପତ୍ର ମିଶିକିରି ଗୋଟେ କେମିତି କଡ଼ା ଯୁକ୍ତ ବାସ୍ନା, ନାକକୁ ଟିକେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବହୁତ କଡ଼ା। ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ସେ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ଟିକେ ସିଝିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣିଟି ଫୁଟିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପାଣିରେ ରଙ୍ଗ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପାଣି ରଙ୍ଗ କେମିତି ହଳଦିଆ ହେଇଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ। କେମିତି ନାକକୁ ଗୋଟେ କଡ଼ା ଯୁକ୍ତ ଗୋଟେ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ବାସ୍ନାଟି ଆମ ଗଛରେ ଲାଗୁଥିବା ପୋକ ବା କୀଟଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ହେବ। ଯେମିତି ୟାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଗଛରେ ଲାଗୁଥିବା ଯେତିକ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଯେଉଁମାନେ ଗଛର ସବୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବେ। ଏ ପାଣିକି ଆମେ ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବା, ଆଉ ଗଛ ମୂଳରେ ବି ଆମେ ଦେଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ୟାକୁ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ଗରମ ଅବସ୍ଥାରେ କେବେ ବି ପ୍ରୟୋଗ କରିବାନି, ଗଛ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଗରମ ଇଏରେ। ଏଥରକ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ନେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ୟାକୁ ଛାଙ୍କିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଫୁଟା ଥିବା ଗୋଟେ ଛଙ୍କା ନେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପତ୍ର ଆଉ ତାର ସେ ରସକୁ ଅଲଗା କରିବା। ଆମେ ଏଇ ରସକୁ ଅଲଗା କରିଦେବା। ୟାକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାକୁ ଢାଳିଦେଲେ ପାଣି ଅଲଗା ହେଇଯିବ ଆଉ ପତ୍ରକୁ ଅଲଗା ହେଇଯିବ। ଏଇ ପତ୍ରକୁ ବି ଆମେ ଶୁଖେଇକିରି ପୁଣି ଆମେ ଖରାରେ ଶୁଖେଇ ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ଗଛ ମୂଳରେ ବି ଆମେ ଦେଇପାରିବା, ଯେକୁ ମାଟିରେ ବି ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା ସେଇ ଶୁଖିଲା ପତ୍ରକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ଅଲଗା କରିଦେଲି କେମିତି। ଏବେ ପାଣି ଆଉ ପତ୍ର ଅଲଗା ହେଇଗଲା, ପତ୍ରର ରସ ଅଲଗା ଆଉ ପାଣି ଅଲଗା ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ 3 ଲିଟର ପାଣି ନେଇଥିଲି, ଆ ଦେହରେ ମୋଟାମୋଟି 2 ଲିଟର 2.5 ଲିଟର ଭଳିଆ ପାଣି ରହିଛି। ବାକି ସବୁ ପାଣି କିଛି ଫୁଟିଲା ପରେ କମିଯାଇଛି। ଏଇ ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କେମିତି ପାଣିର ରଙ୍ଗ କେମିତି ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ହଳଦିଆ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଏବେ ଆହୁରି ଟିକେ ଗାଢ଼ା କଫି ରଙ୍ଗର ଟିକେ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ କେମିତି ଗୋଟେ କଡ଼ା ଯୁକ୍ତ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି ନାକକୁ। ଏ କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗଛ ପାଖକୁ କୌଣସି କୀଟ ପତଙ୍ଗ, କୌଣସି ଗଛର ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ପୋକ ଆସିବେନି। ଆପଣ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆକୁ ବହୁତ ବାର ଆକୁ ବି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଦେଖିଲେଣି। ଏବେ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି, କିଛି ସମୟ ରଖିବା ପରେ ପାଣି ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଥଣ୍ଡା ଅବସ୍ଥାଟା ଦେଖାଉଛି। ଆମେ ଏମିତି ଭଲ ଭାବେ ଗୋଟେ ମଗ ଦ୍ୱାରା ଆକୁ ମିଶାଇ ଦେବା, ଯେମିତି ପାଣିଟି ଆହୁରି ଭଲ ଭାବେ ମିଶିଯିବ। 4ଟି ଯାକର ପତ୍ର ରସ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସରେ ମୁଁ ନେଉଛି, ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆକୁ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ନା, 1 ଲିଟର ପାଣିରେ 200 ml ହିସାବରେ ଆମେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା। ଆଉ ମାଟିରେ ବି ଆମେ ଦେଇପାରିବା, ଆଉ ସ୍ପ୍ରେ ବି କରିପାରିବା। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ 7 ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ଆମେ ଆକୁ ଗଛରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବା।
ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା, ବିଭିନ୍ନ ଫସଲ, ମୁଗ, ବିରି, ଧାନ, ଫୁଲ, ଫଳ ଯେକୌଣସି ଗଛର ବି ଆମେ ଦେଇପାରିବା। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଭଲ କଥା ହେଉଛି ଏଇ କୀଟନାଶକଟି ଆମେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଘରେ 2 ମାସ ଥରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା ପରେ ଆମେ 2 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। এই যে ମୁଁ ଏତିକ 2 ଲିଟର 2.5 ଲିଟରର ଗୋଟେ ତରଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି, ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ମିନିମମ୍ 2 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଦେଇପାରିବି। ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପ୍ରେ ବୋଟଲ ନେଇଛି, ତା ଦେହରେ ମୁଁ କିଛି ଏବେ ଗଛରେ ଦେବି, ଆଉ ବଳକା ରହିବ ଯାହାକୁ ତାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବୋତଲରେ ଆକୁ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କରି ରଖିବି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଟାଇମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇହେବ। ଆମେ ଯେକୌଣସି ଗଛରେ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗଛରେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳେ। ଆଉ ସକାଳ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ତାପ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଔଷଧର ଗୁଣ ଖରାରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ତେଣୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମେ ଗଛରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଏତିକି ରଖିଲି, ଆଉ ଯେତେକ କିଛି ବଳୁଛି ତାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବୋଟଲରେ ତାକୁ ମୁଁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଦେବି, ଯାହାକୁ ଆଉ 2 ମାସ ଭିତରେ ମୋତେ ଆଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଥରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ମୁଁ 2 ମାସ ଯାଏ ୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବି। ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି ଚାହିଁଲେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ମିଳୁଥିବା ରାସାୟନିକ କୀଟନାଶକ ଠାରୁ ଇଏ ବହୁତ ମାନେ 100% ବା ଇଏ ଭଲ। ଗଛର କୌଣସି ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନଥାଏ ଏଇ କୀଟନାଶକ ଦ୍ୱାରା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବାକି ଥିବା କୀଟନାଶକ ମୁଁ ଏଇ ବୋତଲରେ ତାକୁ ମୁଁ ଭରି ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଠିକ୍ କରି ଢାକଣାଟା ବନ୍ଦ କରି ଆମେ ରଖିପାରିବା। ଏହାକୁ ଆମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦରକାର ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ପ୍ରେ ବୋଟଲରେ ନେଇଛି, ଆଉ 2 ଲିଟର ବୋଟଲରେ କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିଛି। ଏଇ ତରଳକୁ ଆମେ କେଉଁ ଗଛରେ ସବୁ ଦେବା ତାହା ବି ରହିଛି। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଦେଖାଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ଫାର୍ମିଂ ବା ଆଉ କେମିତି ହୋମମେଡ୍ ଆମର କୀଟନାଶକ ସାର ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ତାକୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ସ୍ପ୍ରେକୁ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ରଜନୀଗନ୍ଧାର ଗଛ, ତା ପାଖକୁ କିଛି ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲର ଗଛ ରହିଛି, ଆଡ଼େନିୟମ୍ ଗଛ ରହିଛି, ସବୁ ଗଛରେ ମୁଁ ସ୍ପ୍ରେ କରୁଛି। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ଟିକେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ଭଲ। ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ପ୍ରାୟ ସ୍ପ୍ରେ କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନାଲି ରଙ୍ଗର ଜାମୁଡଳ ରହିଛି, ଏଇ ଜାମୁଡଳ ଗଛରେ ମୁଁ ସ୍ପ୍ରେ କରୁଛି। ଆଉ ଗୋଲାପ ଗଛ ରହିଛି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ଫୁଲ ରହିଛି, ଲଙ୍କା ଗଛ ରହିଛି, ବାଇଗଣ ଗଛ ରହିଛି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଫୁଲ ଗଛ ବି ରହିଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମୁଗରେ ଫସଲରେ ବି ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ତାକୁ ବଡ଼ ସ୍ପ୍ରେ ନେଇ 1 ଲିଟର ହିସାବରେ ଆପଣ 200 mlର ହିସାବ ରଖି ସ୍ପ୍ରେ କଲେ ବି ଦେଖିବେ ମୁଗ ଫସଲରେ କି ବିରି ଫସଲରେ ବି ଲାଗିବନି। ଧାନରେ ବି ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ବହୁତ ଉପକାରୀ ଗୋଟେ କୀଟନାଶକ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛରେ ବି ଦେଉଛି। ଆମେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ କେମିତି କୀଟନାଶକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ସେଇଟା ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ କିଛି ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ନୂଆ ଦେଖାଏ, ଆଉ କିଛି ନୂଆ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟି
ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଫେସବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଦେଖୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ପେଜ୍କୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ।